بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، آج کا جو مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر سے مفلسی اور پریشانی ہمیشہ کے لیے دور چلی جائے گی۔ اگر آپ بیمار ہیں یا پھر کسی اور مشکل کا شکار ہیں تو آپ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ وہ کام درست ہو جائے گا۔ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی اس وظیفہ کو کر لیں۔ ماہ شعبان کی ان بابرکت گھڑیوں میں آج کے دن ہی کسی بھی وقت صرف اور صرف آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، وہ بھی آپ کو بتائی جائے گی۔ انشاءاللہ اس تسبیح کی برکات سے آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، رزق اور دولت کی فراوانی ہو جائے گی، آپ کے اوپر سے ہر طرح کی تنگستی، محتاجی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے طریقے کے مطابق دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کون سا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ان کے پاس ایک اور شخص نے بھی نماز پڑھی اور اس نے یہ دعا کی، اے اللہ میری مغفرت کر دے اور مجھ پر رحم فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ تعالیٰ کی شایان شان اس کی حمد بیان کرو اور پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ تو دعا کر، تیری دعا ضرور قبول ہوگی۔ معزز ناظرین، آج میں جو دعا آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ دعا آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ یہ ایسی دعا ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اس میں ایسا اسم اعظم ہے، جس اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگو تو کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی حاجت ہو تو ضرور پوری ہو جاتی ہے۔ اس دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، لیکن بظاہر یہ دنیا کا نظام پیسہ پر چل رہا ہے۔ اگر گھر کے اندر سے پیسہ ختم ہو جائے تو انسان کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی، اس کے رشتہ دار بھی اس سے محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق رکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا مادی دور ہے، اس لیے پیسہ کمانا اور پیسے کا حصول بھی انسان کی اشد ضرورت ہے۔ اس لیے آج کا یہ وظیفہ جو آج میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی، انشاءاللہ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کے رزق حلال میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرمائیں گے، اتنا غائبانہ رزق اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ معزز ناظرین کرام، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا جسم مبارک پیدا فرمایا اور جب ان کا وجود بن گیا تو ان کی پسینے سے حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت اماں حوا ہم سب کی ماں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اس پوری کائنات کے باپ ہیں۔ اس دنیا کے اندر سب سے خوبصورت ترین جو عورت تھی اس کا نام حوا تھا۔ اس دنیا کے اندر بڑی بڑی خوبصورتی ہے، لیکن سب سے خوبصورت عورتوں میں جو خوبصورت تھی وہ حضرت اماں علیہ السلام تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اماں حوا کو جب ان کی پستی سے پیدا فرمایا تو وہ دونوں جنت میں رہنے لگے، لیکن شیطان کیونکہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اس لیے شیطان نے ان کو ورگلانے کی کوشش کی۔ اس نے سب سے پہلے اماں حوا کو بہکا دیا اور وہ اس کے بہکاوے میں آ گئی، پھر آدم علیہ السلام بھی اس کے بہکاوے میں آ گئے اور معمولی سی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جس درخت کا پھل کھانے سے ان کو منع فرمایا تھا، انہوں نے شیطان کی بات مان کر اسی درخت کا پھل تناول فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی وجہ سے ان دونوں کو زمین پر اتار دیا اور ان کو مشرق اور مغرب پھینک دیا، اور وہاں پر جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر اتارا، ان کے اوپر جب یہ مشکل آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگی۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے اکٹھا کیا اور پھر ان کی مشکل کو اللہ تعالیٰ نے آسان فرمایا۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا تعلیم فرمائی اور انہوں نے اس کے ساتھ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل کو آسان فرما دیا۔ وہ دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
इस दुआ के पढ़ने से अल्लाह ताला गुनाहों को माफ फरमा देता है और गुनाहों की बख्शिश के बाद अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाना शुरू कर देते हैं। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मोमिन बंदे से जब कोई गुनाह हो जाए तो वो अपने रब से हया करता है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो ये जानने की कोशिश करता है कि इससे निकलने की राह क्या है, कि वो जान लेता है कि इससे निकलने की राह तौबा है। लिहाजा तौबा करने से कोई आदमी भी शर्म महसूस न करे, क्योंकि अगर तौबा न हो तो अल्लाह ताला के बंदों में से कोई भी अपनी खता को माफ न करवा सकता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जब लग़ज़श सादिर हुई तो तौबा के जरिए से ही अल्लाह ने उन्हें माफ फरमाया। इस दुआ को आपने इस वजीफे में 11 मरतबा पढ़ना है और इस वजीफे के साथ 11 मरतबा आपने इस दुआ को पढ़ना है और इसके बाद एक सूरत पढ़नी है और फिर इसके बाद अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम भी पढ़ना है। वो सूरत कौन सी है? तिरमिज़ी की एक रिवायत में है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, मैं सूरतुल इखलास से मोहब्बत करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी मोहब्बत तुझे जन्नत में ले जाएगी। एक शख्स एक रात तमाम नमाजों में सूरतुल इखलास पढ़ रहा था और इसी को बार बार दोहरा रहा था। सुबह के वक्त आकर एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया, गोया कि वो इसे हल्के सवाब का काम समझते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है। मुस्लिम अहमद की एक रिवायत में अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, क्या तुम में से किसी को इतनी ताकत है कि वो हर रात 3 हिस्सा कुरान का पढ़ लिया करे? सहाबा कहने लगे कि ये हम में से कोई भी नहीं कर सकता। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने फरमाया, सुनो कुल हुवल्लाहु अहद 1/3 कुरान के बराबर है। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया, अबू अय्यूब सच कहते हैं। बरवायत मुस्लिम अहमद। सुनन तिरमिज़ी की एक रिवायत में है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, जमा हो जाओ, मैं तुम्हें आज 1/3 कुरान पाक सुनाऊंगा। लोग जमा होकर बैठ के आप घर से तशरीफ लाए और सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत फरमाई और फिर घर तशरीफ ले गए। सहाबा में आपस में बातें होने लगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो ये था कि 1/3 कुरान सुनाएंगे, शायद आसमान से कोई वही नाज़िल हो गई हो। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, सूरतुल इखलास 1/3 कुरान के बराबर है। मुस्लिम अहमद की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स इस पूरी सूरत को 10 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक महल तामीर करेगा। इस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो हम बहुत से महल बनवा लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा और इससे अच्छे महल्लात देने वाला है। तो लिहाजा इस वजीफे में सूरतुल इखलास को अपने 3 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद अल्लाह का एक सिफाती नाम या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है। या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु 100 मरतबा एक तस्बीह पढ़नी है और फिर इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा जरूर पढ़ना है। शुरू में भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के ये दुआ पढ़नी है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इस दुआ को 11 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद सूरतुल इखलास को 3 मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। फिर इसके बाद या रज़्ज़ाक़ु की एक तस्बीह पढ़नी है। फिर इसके बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी या कोई भी दुरूद आपने पढ़ लेना है। फिर इसके बाद अल्लाह ताला से अपनी हाजत के लिए दुआ मांगनी है। गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह ताला से खुलूस नियत के साथ दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खुलूस के साथ मांगी गई दुआओं को जरूर कबूल फरमाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी जायज मुरादों को पूरा फरमाए और आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए और आपकी जो भी जरूरत हो उसको अपने गायब के खजाने से पूरा फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।